प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार परमेश्वर ने हमें आप यहाँ पर लेके आए कि परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना स्तुति कर सके और उसकी प्रशंसा कर सके। हालेलुया। सभी अपने हाथों को खोलकर तालियां बजाकर उसकी स्तुति करेंगे। आमीन आमीन। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मगर करी नाम लियो रे, नाम लियो रे। आशीष को देगा, सामर्थ को देगा, आशीष को देगा, सामर्थ को देगा, आशीष को देगा, सामर्थ को देगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मगर करी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मगर करी नाम लियो रे। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, 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 आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। यीशु विजय का दाता दे देने वाला है, हालेलुया। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता दे देने वाला है। एक कंठ से हमको सारा गाकर सबको बताएंगे, हालेलुया। एक कंठ से हमको सारा गाकर सबको बताएंगे। तो बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह के चरणों में बहुत ही आनंद है, बहुत उत्साह है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तो हमारे भवन को खोल ताकि हम यीशु के चरणों में आ सके। यस लॉर्ड, आपको धन्यवाद करें। सभी अपने आप को झुकाएंगे और इससे प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, आपको धन्यवाद करते हैं।
तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, इस लॉर्ड पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन में इतना महीने के बीतने के बावजूद भी पिता परमेश्वर तेरी सर्विस चालू है पिता, तेरी स्तुति आराधना चालू है पिता, हर एक घरों से तुझे महिमा मिल रहा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर इन 5-6 महीनों में तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। ಅಪ್ಪಾನ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಅಪ್ಪಾನ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, तो हमारा पिता है पिता, हम तेरे पुत्र हैं पिता, तो हमें संभालता है पुत्र के समान, और हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। आगे हर एक वचनों को आपके हाथों में देते पिता, आप पिता आप गाइड कीजिए, आप हमें समझाइए पिता परमेश्वर, हर एक की जुबानों से आप बातें कीजिए पिता। थैंक यू लॉर्ड पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। आगे आप पूरा समय देना हमेशा प्रार्थना सुनाजे बोले मेरे नाम उनको बोलिए। ಶಾಲೋಮ್. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಈ ದಿನ ಯೆಹೋವನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದಿನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡ್ರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ? ಇವತ್ತು ನೀವು ಸತ್ಯವೇದನ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ಸಂಗತಿಗಳು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೀವು ಓದುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೀರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೆಹೆಮ್ಯ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ದ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೆಹೆಮ್ಯ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೈತಿ, ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನ ಆದಿಕಾಂಡ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿಸೋಣ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರೇರೆ. ಆದಿಕಾಂಡ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಾಬೇಲ್ ಗೋಪುರ, ಟವರ್ ಆಫ್ ಬಾಬೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ ಓದಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ದೇವರು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಾರುಮಾರು ಮಾಡಿದ ವಚನ 7 ಮತ್ತು 9ನೇ ವಚನ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದೇವರು ಅವರನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ, ಚದುರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಂಗತಿಗಳು, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ನಡವಳಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯ. ಅವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರೇನು ಮಾಡಿದ, ತಾನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ, ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ದೇವರು ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಾರುಮಾರು ಮಾಡಿದ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಸುಧಾರಿಸಿದ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ನೋಹನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಏನಂತಂದರೆ, ಫಲಭರಿತರಾಗಿರಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಿ, ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆದಿಕಾಂಡ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ನೋಹನಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫಲಭರಿತರಾಗಿರಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಿ, ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದೇ ತಿರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅವರನ್ನು ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್,
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದುಗೂಡಬೇಕು, ನೀವೇನಾಗಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರಿಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಿಯೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ನಾವು ಅದೇ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಚದುರಿಸಿದನೆ ಎಂದು ನೋಡುವಂಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದೇ ನಾವು ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರವರನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚದುರಿಸಿದ ನೋಡುವಂಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚದುರಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆತನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನೇನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೋಡಿರಿ, ಬಾಬೆಲ್ ಆ ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನೀನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಫಲರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಫಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೋಡಿರಿ, ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಲುಪುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಲುಪುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಗಲಬಾರದು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಒಂದು ಬಾಬೆಲ್ ಗೋಪುರದಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯರೇ. ಬಾಬೆಲ್ ನಂತರ ಜನರು ಚದರಿ ಹೋದರು, ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಶಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವು. ಊರಿನಿಂದ ಕಾನಾನಿಗೆ 4 ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸಾಗಿದರು ಪ್ರಿಯರೇ. ಊರಿನಿಂದ ಕಾನಾನಿಗೆ 4 ಜನರು ಸಾಗಿದರು. ಆದಿಕಾಂಡ 11:31 ನೋಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದರು, ಸಾರಳು ಹೋದಳು, ಅಬ್ರಾಮನು ಹೋದನು, ಲೋಟ ಹೋದನು ಮತ್ತು ತೆರಹ ಹೋದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಕಾನಾನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮನ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದಂತ ನೋಡುವಂಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗುಂಟು. ಏನಂತಂದರೆ, ಅಬ್ರಾಮನ ಇಹಲೋಕದ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮನನ್ನು ಕರೆದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಲ್ವಾ. ಅಬ್ರಾಮನ ಇಹಲೋಕದ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮನನ್ನು ಕರೆದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕಾದರೆ ಅಬ್ರಾಮನು ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾನಾನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿರಿ, ಅಬ್ರಾಮನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಕರೆದಾತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಳವು ಯಾವುದೊಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೊರಟ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇಬ್ರಿಯ 11:8 ವಾಕ್ಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಬ್ರಾಮನು ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಆತನು ಹೋಗೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ವೆಂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥರಾಗಿದ್ದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಳಾಸವಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಮೇತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಟನು ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೇದ ಇಲ್ಲ, GPS ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದೇನು ಮಾಡಿದ, ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಆತನು ಹೊರಟು ಪ್ರಿಯರೇ. ಕಾನಾನಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಾಮನು ಬರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕಾನಾನಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಾಮನು ಬರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದಿಕಾಂಡ 12:10 ವಾಕ್ಯ, ಲೋಟನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೋದನು. 13 5-7 ವಾಕ್ಯ, ಈತನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸನು, ಆದರೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ.
ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನಾದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ನದಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿರುಗೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಹಾಡಿನ ತಕ್ಕಾಗೆ ಅಬ್ರಾಮನ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಆತನು ಜೀವಿಸಿದ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಬಾಬೆಲ್ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡವು. ಏನು? ಮನುಷ್ಯನ ನಡವಳಿಕೆ, ದೇವರ ಕಾರ್ಯ. ನಾವು ಅಬ್ರಾಮನ ಕರೆಯುವಿಕೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ನಾವು ಮುಂದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಗ ಉಂಟು, ಹಿಂದಿರುಗೆ ನಾ ಹಿಂದಿರುಗೆ, ನೋ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನೋ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಎರಡು, ಒಂದು ಬಾಬೆಲ್ ಗೋಪುರ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ರಾಮನ ಕರೆಯುವಿಕೆ. ನೋಡಿರಿ, ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ನೋಬಡಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಹಿಮ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗೂಗಲ್, ನೋ ವಾಟ್ಸಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಅಥವಾ ನಾವು ಕೇವಲ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಬಲ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್.